પ્રોબ્લેમ છે બેટા કઈ? ઓલ રાઈટ, ફાઇન. Alcohol abuse and drug abuse, these are the two things, especially when we are focusing about the adolescence. So let us discuss first about the adolescence, which is one of the most important part of your life, and which is more easy time for the person who can easily susceptible for drug or alcohol abuse. So let us discuss first about the adolescence. Fine. So adolescence is a period of the time where you are converting from a kid to adult. So it is a connecting bridge between your small kid age and your adult age. The meaning of adult with reference to age group. So it is the age group where you must be reproductive capable and reproducible. So kids, when they are very young with their age, has certainly disability or inability, not disability actually, inability to facilitate reproduction as the physiological event. Because when we think about the reproduction, especially uh, sexual reproduction, it involves many processes, many events. 1, 2, 3, where you have studied reproduction in the deep. So pre-fertilization event, fertilization event, and post-fertilization event, what you have seen in plants, and with reference to even animals, human reproduction. So pre-fertilization events, fertilization events, and post-fertilization events, even you have studied in humans. So we know how complex this processes could have been. So certainly body needs to get prepared for it. When you get birth and you grow into the earlier phase of your life, your body do not have that certain ability to have to pass through these reproductive processes, so that your body needs to get prepared for that. Comparatively, with reference to males and females, whatsoever necessary changes whatsoever required with reference to reproduction, when we compare into both the sexes, females are facing more changes than compared to male, which are facing the changes. But of course there are certain changes. Okay, now what facilitates this change? A change થાય છે કઈ રીતે, right? So there are certain sets of hormones which is called sex hormones or sex corticoids, chapter number 19, right? So they are having their own set, their production and secretion when you turn from kid to adolescent, means your teen age. So when you enters your adolescence, when you enter your teen age group, then concentration, secretion of your sex corticoids naturally increases. That creates two necessary changes in your body, means two way it is getting changed. Your body is getting changed two way. Okay, number one, your body prepared their body parts accordingly to the need of sexual hormone, means your physical change, whatsoever changes your body requires, right? So એ બધા changes થાય your organs. Okay, one very common word what we have used earlier into the reproduction chapter or while discussing the hormones is secondary sexual characteristic features. So first set of change is the secondary sexual characteristic feature change what your body observes. Like if suppose I think about the males, right? A beard, mustaches,
musculature, right? Development of those common characteristic feature easily get appeared when you enters as a boy to adolescent phase. Now with reference to females, I mean from girl to adolescence, so at that time there starts changing of voice in both male and female both. Breast is getting changed, uterus is getting matured, right? So these are many changes whatsoever your body is facing. So these are secondary sexual characters which are to be changed in your body. Okay, now very important function of sex hormone with reference to these changes. So your hormones, your sex hormones change your body, and to change your body they need to shoot the metabolism, right? Tamara body na metabolism ma they are making huge or enormous changes. With reference to those changes, right, there is a characteristic feature of hormone, that hormones usually acts neutrally to its target organ as well, and few hormones are there which are working universally, means they affect all growth pattern. I mean entire body, your entire body will be affected by this growth pattern, right? And a two way it is affecting. Number one, creating the secondary sexual character, and number two, now very important, they are also turning your mental age, not only physical age. તમારી physical age જ change નથી થતી, right? As a kid, say for example તમારે તમારા બ્રધર કે તમારા સિસ્ટર કે તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે બાજવું હોય, માથાકૂટ કરવી હોય તો કેવી કરો, રાઈટ? અને અત્યારે તમે કદાચ તમારા ફાધર મધરની સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ કરો તો કેવી કરો? there is a lot of change, we know. Understood? Why? Because you are changed mentally. So a mental change છે ને, that is one of the most key feature which is associated with the point we are going to understand. જ્યારે તમે physically મોટા થાવ છો, along with that your sex hormones gives order to your brain કે હવે તમે નાના નથી, હવે તમે મોટા છો, you are grown very well. So your mind, whensoever talk to yourself, it tells to you કે you are now grown. તમારે કોઈની સલાહની જરૂર નથી. If somebody advises you to do something, તમને કદાચ ગમે, કદાચ ના પણ ગમે. Am I very correct? It is very common phenomena what we are observing routinely nowadays. So say for example મારા જેવો કોક એમ કહે કે હે ભાઈ શું કરો છો, આમ ધ્યાન યાદ દો જોઈએ, તો તમને ગમે નહીં. It is right, and it is natural phenomena. It is natural phenomena. એ abnormal phenomena નથી. Reason? Your body says you are well matured અને તમને બધી ખબર પડે છે, તમે જાણી જોઈને આ કરો છો તો થાય કર લે, આમ જ કરીશ, like that. So that change your body. Observe, not only physically but also mentally. તો જે એડવાઇસ તમને ખીજાઈને મમ્મી 9 year 8 years ના તમે હતા ને આપતા ને, એ સેમ વે એડવાઇસ આપે ને તો તમે મમ્મી મને ખબર નથી પડતી શું, આવી રીતના ના બોલતી પ્લીઝ, હવે બીજી વાર મને નથી ગમતું. You straight away say, because you don't want to listen that way to those instruction now, because you are matured. So તમારું બ્રેઇન ને એ ઓર્ડર આપે છે તમારા હોર્મોન્સ કે now you are well matured. એટલે મારા જેવો કોઈ ખીજાય તો ગમે નહીં, મારા જેવો કોઈ એડવાઇસ આપે તો ગમે નહીં. Not only me, friends, your family members, when they try to convince you for something, તમે જલ્દીથી કન્વિન્સ ના થાવ. હવે you argument, you cross argument, I mean, right? So that's the change what your body faces at this age, right? So that's what we are going to understand now, that why only adolescence is associated with the starting point of these kind of abusive elements, I mean. So adolescence ne અહીંયા define કર્યું છે કે what is adolescence? It is a period or a process during which a child becomes matured
and in turn of his or her attitudes. નંબર જો એટીટ્યુડ ની વાત આવી ને, attitudes, beliefs, right, and effective perception in society. We are grown, yeah, come on, give us respect, don't scold us, don't advise us. We know what to do, we know how to do. ઘણી વાર આપણે એમ કે યાર શું હું ક્યાં સૂતી છું, હું ક્યાં સૂતો છું, જાગું જ છું. અરે કમોન, જોવે છે હા, ઇટ ઇઝ કોમનલી હેપનિંગ ફેનોમિના. આપણે ખબર જ છે કે વી આર ડુઈંગ ધેટ, રાઈટ. આપણાથી થઈ જ જાય, નેચરલી થઈ જાય. એ નેચરલી થાય છે એટલે હું આ હોર્મોન વિચ ઇઝ ગિવિંગ ઓર્ડર કે આમ કહી દે, આમ કહી દે, વાંધો નહીં. અંડરસ્ટુડ? ધેટ્સ ધી હોર્મોન વોટ ઇઝ ચેન્જિંગ યોર એટીટ્યુડ, ચેન્જિંગ યોર બિલીવ્સ, કે નહીં તમે કરો એ સાચું જ છે, તમે જે વિચારો છો એ સાચું છે, તમારું પરસેપ્શન ઇઝ વેરી રાઇટ પરસેપ્શન્સ. Understood? So it is the adolescence is a bridge linkage between the childhood and adulthood, and that ranges between the period of 12 to 18 years of your age. Very vulnerable phase કે જ્યાં susceptibility છે, right, of mental and psychological development, mental development you are facing right now, right? Sometimes, as I said, during this age, you મતલબ તમે નહીં હો, પાકિસ્તાન વાળા ને એ બધાની વાત છે, આપણે તમને તો ન કહેવાય ને મારે કાંઈ. એમ યુ ઇન ધ સેન્સ યુથ ની વાત કરું છું, સો પ્લીઝ ડોન્ટ માઇન્ડ વેન આઈ યુઝ વર્ડ યુ, રાઈટ. સો વેન યુ સી there are few people around us, right, maybe our family members, maybe our friends, maybe our colleagues or somebody else, તો એમને એવી ગંદી આદત પડી જાય, maybe using of alcohol, બીડી, સિગારેટ, માવો, પાન, ગુટખા, those kind of addictive જેને કહેવાય ને એડિક્ટિવ સબસ્ટન્સીસ, કે જેનું એ અબ્યુઝ કરે છે, ડ્રગ હોય કે આલ્કોહોલ હોય. તો why only during adolescence or even into the matured or adulthood they are easily susceptible to get them to convert normal to addictive, I mean. So addictive બની શકે, there is no. So cause of the drug or alcohol use in adolescence, આપણે adolescence ની વાત કરીએ છીએ અત્યારે. So એવા કયા reasons છે કે જેનાથી એ they are attracted towards it, right? So number one reason, curiosity and experimentation. એક તો ક્યુરિયોસિટી, કોક પીતું હોય આમ સિગરેટ એમ, એટલે આપણે એમાં શું હોય છે, ક્યુરિયસ, શું હશે એમાં, આમાં શું એને મજા આવતી હશે, રાઈટ. માવો ખાતા હોય તો આપણને એમ તો હું ઘણી વાર પૂછું માવો ખાતા હોય કે આમાં તમને શું મજા આવે, આ ચાવવું હુકામ બળ કરાવો છો મોઢાને, એને એમ કે તમને ના ખબર પડે, ખાવ તો ખબર પડે. અરે નથી ખાવો, હું તને ના પાડું છું તું મને સામો ચોટે છે, આ નથી ખાવાનો, ઇટ ઇઝ નોટ ફોર યુ યુઝ, આઈ મીન, રાઈટ. સો ઘણાને ક્યુરિયોસિટી થાય કે હાલને ચાખું તો ખરા છે, એકચ્યુઅલમાં છે હું, કેવો સ્વાદ આવે એમ, આનો સ્વાદ કેવો છે એ તો લવ એમ, રાઈટ. સો ક્યુરિયોસિટી. એન્ડ એકાદી વાર ટ્રાય કરે એમાં કાંઈ વાંધો નહીં, એમ કે એકાદી વાર તો ટ્રાય કરે, એમ કરીને સિગરેટ પીતો એમ કે લાવતો, એમ કરીને આમ શર્ટ મારે, એક્સપેરિમેન્ટ કરે કે આમાંથી ઉધરસ થાય કે ન થાય એમ. ઘણી વાર શરત મારે કે મને કાંઈ ન થાય, હા ન થાય, એને પછી ખબર પડે હાઈ ઘરે જઈ કે મોઢામાં ચાંદી પડી ગઈ હોય, હું બને, પણ વટમાં કહેવાય નહીં કે મને એવું થયું છે એમ, શરત મારી રહ્યો ને મને કાંઈ નથી થયું. So experimentation, so curiosity and experiment, these are the common reason, one of the common reason, I mean. Second, need for adventure and excitement. Adventure and excitement, ઘણાને એવો શોખ હોય કે સિગરેટ તો પીવી જ જોઈને, માવો તો ખાવો જ જોઈને, એડવેન્ચર, એને એમ થાય કે આપણે બુલેટ લઈને જતા હોય, એક હાથમાં સિગરેટ હોય, પછી આમ પીતા પીતા જતા હોય, આપણે કઈક રોકીભાઈની જેમ લાગીએ આમ, પણ કમોન એને પૈસા મળે છે, એને ઈ ખોટો દેખાવ કરવાના પૈસા મળે. પ્લીઝ માઇન્ડ ઇટ,
એ ઘરે નથી પીતા, એ સ્ક્રીન ઉપર પીવે છે, અને એ નથી ખબર આપણને કે એ સિગરેટ સાચી છે ખોટી. માઇન્ડ ઇટ વેરી વેલ. વી ડોન્ટ નો વેધર ધેટ સિગરેટ ઇઝ રાઇટ ઓર રોંગ, ઓરિજિનલ ઓર ડુપ્લિકેટ, યુ ડોન્ટ નો. પણ જોઈને એમ થાય કે આ આ કરે તો આપણે શું કાપીએ, રાઈટ? એડવેન્ચર. સો ધેટ્સ વોટ a very common, one of the common perception what youngsters are feeling right now. બધાને ડોન બનવાની એક અલગ જ આખી એક મેન્ટલ જેને કહેવાય ને ચેન્જ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ઓબ્ઝર્વડ વેન યુ ગો ઇન ટુ ધી પબ્લિક પ્લેસીસ. કે ભાઈ મેઇન રોડ હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેઇન રોડ, ફૂટપાથ ઉપર તમે આરામથી બેઠા હો ને તો 10 જણા નીકળે ને એમાંથી 8 જણા તો અવાજ હોય, હાવ કારણ વગરના જોરથી એક તો સ્પીડમાં હલાવે, હોર્ન મારતા જાય, બરાબર છે. અને મારી જેમ નાની નાની દાઢી હોય તો બરાબર આવડી આવડી દાઢી રાખી હોય, એની પોતાની જાતને છત્રપતિ શિવાજી માનતા હોય, પાછા જોરથી હોર્ન મારે. એમાં ખાસ કરીને ગર્લ્સ બેઠી હોય એટલે જોરથી હોર્ન મારે. હવે એવી શું જરૂર છે ભાઈ? બધા નોટિસ કરે જ છે કે તું કેવો લાગે છે, રાઈટ? બધા નોટિસ કરે જ છે કે તું હાવ કેવો લાગે છે. એમાં દેખાડવાની ક્યાં જરૂર કે હું આવો લાગુ છું? એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? We have experienced those kind of mischiefs, I mean. So adventure, okay. Most common and most important reason, third one, to escape from facing problem. Look, this life today is very 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 toxic life what we are living right now. કેટલી જાતના પ્રેશર. તમે તમારી જાતને ખાલી when you compare na, you have pressure of study, you have pressure of getting marks, you have pressure of your colleagues કે આને એટલા માર્ક્સ આવ્યા, અમારે નહીં આવે ભૂંડી લાગીશ કે ભૂંડો લાગીશ. પ્રેશર તો જુઓ, વોટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રેશર યુ આર ફેસિંગ ઓફ. સેજ પણ માર્ક્સ ઓછા આવ્યા એટલે તરત જ મારા જેવો પકડે. કેમ ઓછા આવ્યા? મારા જેવો ન પકડે તો ઘરે તો પકડવાના જ છે ને. કેમ આ વખતે ઓછા આવ્યા? તમને આટલી ફી ભરતા હોય ને આમ કરતા હોય તેમ કરતા હોય. પ્રેશર, ધેટ્સ ધ પ્રેશર વોટ વી હેવ. એક પ્રેશર કયું? તમારા પોતાના મેરિટનું, બરાબર છે. 50 લાખ રૂપિયા ભરવા, કરોડ રૂપિયા ભરવા ફીસ, એના કરતા તો બેટર છે કે આપણે મેરિટમાં આવી જઈએ, સો ગવર્મેન્ટના ફ્રી સીટમાં મળી જાય. સો યુ હેવ પ્રેશર ટુ ગેટ યોર માર્ક્સ, ટુ ગેટ યોર રેન્ક. સો યુ ફેસ મેની પ્રોબ્લેમ્સ. હજી આ તો ઇનિશિયલ પ્રોબ્લેમ છે. લેટર ઓન યુ આર સપોઝ ટુ હેવ મેની પ્રોબ્લેમ્સ, રાઈટ? મેની પ્રેશર્સ, આઈ મીન. લાઈક તમારે સ્ટડીઝમાં 8 વર્ષ તો તમારે ખાલી MBBS ને પછી MD કરશો એમાં વયા જશે, 6+2, રાઈટ? 2 વર્ષ ઇન્ટર્નશિપ કરો, 10 years પૂરા. પછી શું કરશો? વોટ વિલ યુ ડુ લેટર ઓન? લાઈફ ઇઝ નોટ એઝ ઇઝી એઝ યુ આર પ્રેડિક્ટિંગ કે ડોક્ટર બની ગયા આપણે રાજા થઈ ગયા, કે જેને કહેવાય ને કે આખી દુનિયા આપણી થઈ ગઈ, એવું નથી. No, you have certain limitations and you are supposed to cross certain problems later on. You will come across. यही competition तो है ने, right? That's what I mean. कि competition always gets increased. So કેટલા tremendous problem છે. એ problem પછી સહન ન થાય જ્યારે, ત્યારે શું કરે? કબીર સિંહ ની જેમ. અરે ये ડોક્ટર છે તો ખબર ને એ મૂવીમાં કબીર સિંહ. સો એ ફૂકવા માંડ્યો ને એ દારૂડિયો હતો, રાઈટ? તો આપણે એવું નથી કરવાનું. આપણે એવું નથી કરવાનું એટલે આ ચેપ્ટર ભણીએ છીએ. કરવાનું છે એટલે આ ચેપ્ટર નથી ભણાવતો. નથી કરવાનું ને એટલા માટે. ધીસ ઇઝ ધ એજ્યુકેશન, ધીસ ઇઝ નોટ ગાઈડન્સ. ધીસ ઇઝ એડ્યુકેશન, ધીસ ઇઝ નોટ ગાઈડન્સ. અન્ડરસ્ટુડ? સો એસ્કેપ ફેસિંગ પ્રોબ્લેમ. પ્રોબ્લેમથી દૂર ભાગવા ઇઝીલી સસેપ્ટેબલ થઈ જાય ટુવર્ડ્સ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ abuse of either drug or alcohol. Okay, stress from pressure to excel in academic or examination, what I have just now discussed. Okay, television, movies, newspaper, internet, etc. Rocky bhai, as I said earlier. Unstable, unsupportive family structure. જ્યાં તમને જોઈએ છે એવું મેન્ટલ સપોર્ટ ના મળે એટલે you becomes rebel, right? તમે રેબલ બની જાઓ, પછી તમે એનું ન માનો. તમને તમારા મા બાપ તમને સપોર્ટ કરે જ છે, રાઈટ? બટ ન કરતા હોય, તમને જે જોઈએ છે એનાથી ઊંધું જ મળતું હોય, તમારે વાંચવું છે તો અહીંયા દેકારો થતો હોય,
અંદરો અંદરી બાજો તમે આવે ત્યાં માથાકૂટ કરે, તમારી મેન્ટલ પ્રેશર કેટલું વધી જાય. એક તો તમારે ફિઝિક્સ ને કેમેસ્ટ્રી ને બાયોલોજી ભેગું ન થતું, એમાં આ બે હામાં ભેગા ન થાય, બધાને કેમ ભેગા કરવા, right? So unsupported family જ્યારે issue આવે ત્યારે you face definitely the problem. So that person is easily susceptible to get some kind of abusive content of the either drug or alcohol, right? Peer pressure. હા, આપણે 5 જણા ભેગા વાંચતા હોય ને તો એકને ઓછો હોય ને તો 4 પીન મારે, અમને આવ્યા આટલા એમ, તારે ન આવ્યા ને એમ. So that is peer pressure. So that works to make a person abusive, I mean. Right. Now very common phenomena what we know is addiction. એડિક્શન એટલે જેને બંધાણ હોય ને, આપણે કહીએ ને આદત પડી ગઈ છે, XYZ દારૂ હોય કે સિગરેટ હોય કે માવો હોય તંબાકુ હોય, એના વગર ના ચાલે, that's addiction, right? Addiction, not addition, sorry. So addiction is a state of mind, a state of a person when it cannot live without whatsoever he is or she is taking or abusing, right? Those material, I mean tobacco hoy ke maybe smoking hoy, maybe drugs hoy, maybe alcohol hoy. So technically આપણે નોર્મલ ફંક્શનમાં એડિક્શન શું છે એ ખબર છે, આ ટેકનિકલી એક્સપ્લેન કરેલું છે. જે ડેફિનેશન અહીંયા આપી છે એ ટેકનિકલી છે કે a psychological attachment છે, the attachment between a person and the material, right? એ બેનું સાયકોલોજીકલ એટેચમેન્ટ છે કે એને જોઈને એને ઈચ્છા થાય કે જલ્દી લઈ લઉં, અન્ડરસ્ટુડ? ખાલી એને વિચારે તા એને એમ થાય કે લાવ જલ્દી એક સિગરેટ જલ્દી ફટાફટ એમ. સો ઇટ ઇઝ અ સાયકોલોજીકલ એટેચમેન્ટ. યુફોરિયા એન્ડ અ ટેમ્પરરી ફિલિંગ ઓફ વેલબીંગ. એને એમ થાય કે જો હું એક સિગરેટ પી લઈશ ને હમણાં તો મને ફૂલ મજા આવશે એમ, જો હું માવો ખાઈશ તો મને મોજ આવશે એમ, એવી અંદરથી એને મિસકન્સેપ્શન હોય. ઇટ્સ નોટ કન્સેપ્શન, ઇટ ઇઝ મિસકન્સેપ્શન એકચ્યુઅલી. એને ખબર નથી તમારું નોર્મલ બોડી નથી એ તો તમે કેમિકલ નાખો છો અને કેમિકલની ઇફેક્ટથી બોડી એવું રિએક્ટ કરે છે. તો એ રિએક્ટ ક્યાં સુધી કરે બોડી? જ્યાં સુધી એ ડ્રગ, જ્યાં સુધી એ ટોબેકો, જ્યાં સુધી એ નિકોટીન એની અસર બોડીમાં રહે ત્યાં સુધી, અડધી કલાક મેક્સિમમ, right? So it is a temporary feeling which is caused by those chemicals. So that's written here, a temporary feeling of well-being. કે હું સ્ટ્રેસમાં હતો, મેં દારૂ પીધો એટલે હું 2 કલાક સ્ટ્રેસથી હું બધું ભૂલી ગયું, પણ એ તો 2 જ કલાક, ત્રીજી કલાકે પાછું આવી જાય, અન્ડરસ્ટુડ? સો વેલબીંગ તમે થાવ છો પણ ટેમ્પરરી છે. સો ઇટ ઇઝ અ abnormal feeling, psychological attachment towards drugs or alcohol with repeated use. Mind it very well. Say for example કોઈ પર્સન એવો છે કે જેને સૌથી પહેલી વાર લીધું કરવા માટે, એકાદ વાર ઉધરસ ખાધી, બરાબર છે, એટલે તરત જ એના મિત્રો બધા એના ફ્રેન્ડ હોય એટલે તાત્કાલિક બધા કેવા લાગે, હે જોયું ને તું નો લઈ શકે, તારી તેવડ નથી. હવે ઓલાને એવું લાગી, હવે ઓહો મારી તેવડ નથી એમ, મારી તેવડ નથી એમ, લાઈ બીજી સિગરેટ, બીજી લે. પછી શું થાય? પહેલે દિવસે એને ઉધરસ આવી હતી જોરદાર, બીજે દિવસે ઉધરસ નહીં, રાઈટ? હા, થોડી ઘણી તકલીફ પડે પણ ઉધરસ એટલી બધી નહીં આવે જેટલી પહેલા દિવસે આવી. આ હું ટ્રાય કરવા માટે નથી કહેતો, ટ્રાય ન કરવા માટે કહું છું. વન્સ અગેન આઈ નીડ ટુ રિપીટ માય ઇન્સ્ટ્રક્શન. ત્રીજે દિવસે કદાચ એનાથી ને ઓછી તકલીફ પડે, ચોથે દિવસે નોર્મલ એને એવું લાગે કે ઇટ્સ ઓકે ફાઇન, આ તો દરરોજ જે આ ફિલિંગ છે ને આ તો દરરોજનું થયું, એ એકચ્યુઅલી અંદરથી આવી છે. Your body has ability to recognize the substances. તમે પહેલી વાર નાખ્યું ત્યારે એના માટે અજાણ્યો હતો, અનનોન સબસ્ટન્સ હતો. બીજે દિવસે નાખ્યો, લિટલ બીટ નોન હતો. ત્રીજે દિવસે, ચોથે, ઇટ ઇઝ નોન નાઉ.
that substance is known to your body later on. એટલે બોડી એને કે કાંઈ વાંધો નહીં. So that's psychometric effect, psychological effect, right? Repeated use થાય ને જ્યારે ડ્રગ્સ નો, આલ્કોહોલ નો, ટોબેકો નો, the tolerance and level of receptor increases. આપણા બોડીના જે રિસેપ્ટર કે જ્યાં એ સબસ્ટન્સ સીધા જોઈન્ટ થતા હોય એ રિસેપ્ટરનું ટોલરન્સ લેવલ, બીજી લેંગ્વેજમાં સમજાવું, એ ભાઈ શરૂઆતમાં દરરોજની એક સિગરેટ પીતો, 1 મહિનો 2 મહિના પછી એને એમ થાય એક સિગરેટમાં આપણું કઈ વળતું નથી. જે મજા આવી કે શરૂઆતમાં ઇનિશિયલી પહેલા વીકમાં 1 સિગરેટ પીવાની મજા આવતી હતી, એવી મજા 1 સિગરેટમાં નથી આવતી. એટલે સવાર બપોર 2 ચાલુ કરે, 1 માંથી 2 થાય. 6 મહિના પછી એમ થાય કે 2 માં કઈ વળતું નથી, 3 ચાલુ કરે દરરોજની, સવાર બપોર 5. પછી માપ જ ન રહે. સો એ જે ડોઝ વધતો જાય એ લખેલું છે, increases the tolerance level of the receptor. પછી એને આટલાક નશામાં કાંઈ ન વળે. પેલા થોડોક અડધો જ પેગ હોય, પછી અડધા પેગમાં એને નશો ન થાય, પછી આખો પેગ લે, પછી આખા પેગમાં નશો ન થાય, પછી 2 પેગ લેવા પડે, ત્યાં બાપુને ચડે, રાઈટ? અસર ત્યારે થાય એમ. અને ઘણા તો એમ કે આપણે અડધી બાટલી પી જાય ત્યાં સુધી કાંઈ ન થાય. તો એ કઈ વટની વિષય નથી. તો it is not matter of getting proud, right? It is not matter of getting proud. Shameful matter છે. અડધી બાટલી આલ્કોહોલ નાખી જાવ ત્યાં સુધી તમને અસર ન થાય તો તમારું બોડી કેવું બોધું થઈ ગયું હશે, વિચાર તો કરો. હા, ટોલરન્સ લેવલ વધી જાય. Thus the receptor respond only to higher dose. પછી તમારે હાયર ડોઝ જ લેવા પડે. એકાદ પેગ થી કાંઈ ન થાય, તમારે અડધી બાટલી પીવી પડે ત્યારે તમને અસર થાય, રાઈટ? Higher doses leading to a greater intake and later on that person is becoming addicted to that addiction, I mean, right? So that's how a normal person is getting addicted. The second word which is associated with the addiction and the dependence, એના વગર એ ન રહી શકે, એને ડિપેન્ડન્સ કહેવાય, રાઈટ? સો ડિપેન્ડન્સ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એડિક્ટેડ થઈ ગયા તો એના વગર એ રહી નથી શકતા. સો ઇટ ઇઝ અ સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ ધી કોઈન. એક કોઈનની 2 પાર્ટ છે, એક એડિક્શન છે તો બીજું ડિપેન્ડન્સ છે, કે એના વગર એ રહી જ નથી શકતા. સો ઇટ ઇઝ અ ટેન્ડન્સી ઓફ બોડી to manifest characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued. Very important phenomena which is given here, very important. Okay, dependency થઈ ગઈ છે એવું ક્યારે કહી શકો તમે કે એડિક્શન હવે ડિપેન્ડન્સી ઉપર કન્વર્ટ થઈ ગઈ, રાઈટ? તો say for example there is an addiction, નવી સિગરેટ ચાલુ કરી 1 વર્ષ થયું છે, કેટલા? 1 વર્ષ, એટલે હજી તાજું છે એ એડિક્શન. એ સિગરેટ એને બંધ કરી દો તો મે બી બોડી થોડુંક રિએક્શન શરૂઆતમાં, બટ ઇટ કેન લીવ વિધાઉટ ધેટ સબસ્ટન્સ પર્ટિક્યુલરલી. બટ જ્યારે કોઈ ડોઝને, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એડિક્ટેડ for since last many years, I mean 10 વર્ષ 15 વર્ષથી એક ને એક વસ્તુનું એડિક્શન એને હોય, in that cases they are dependent. કે ઈ વસ્તુ વગર એને નો જ હાલે, એને ડિપેન્ડન્સ કહેવાય. અન્ડરસ્ટુડ? તો ડિપેન્ડન્સ છે એવું તમે ક્યારે નક્કી કરી શકો કે આ ડિપેન્ડન્સ છે કે એડિક્શન છે એમ? તો જ્યારે તમે ઈ જે નો નશો કરે છે, say for example alcohol, say for example tobacco, say for example માવો, એ માવો એને બંધ કરી દો અને એના વગર એ રહી ન હગે, અને સ્પેશિયલ એની અંદર એક કેરેક્ટર સિમ્પટમ્સ, એને કહીએ ને સિમ્પટમ્સ જોવા મળે તમને.
સિમ્ટમ્સ ને કહેવાય આ વિડ્રોલ સિન્ડ્રોમ. શું કહેવાય? વિડ્રોલ સિન્ડ્રોમ. વિડ્રોલ એટલે તમે લઈ લીધું છે, એનો માવો તમે લઈ લી, વિડ્રો કર્યો એની બોડીમાંથી, આલ્કોહોલને વિડ્રો કર્યો છે એની હેબિટમાંથી. તો એનાથી જે સિન્ડ્રોમ, એના જે સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વિડ્રોલ સિન્ડ્રોમ. જો વિડ્રોલ સિન્ડ્રોમ જોવા મળે ને, then it is called dependence, not addiction. અને જો વિડ્રોલ સિન્ડ્રોમ ન જોવા મળે તો એને કહેવાય એડિક્શન, નો ડિપેન્ડન્સ. So do remember difference between these two common terminologies. Okay, હવે આ withdrawal syndrome માં શું હોય? How many characteristic feature you can see in withdrawal syndrome? So it is anxiety. Anxiety માં તો ખબર પડે ને, you feel like બેચેન, નો ગમે જ નહીં, એના વગર તમે રહી જ ન શકો, બેચેની થાય. shakiness, body shivers, actually shaking કરે તમારા હાથ ને તમારા પગ ને, right? nausea, again it is associated with અંદરથી મૂંઝારો થાય ને, nausea. and sweating, right? sweating એટલે તમારા બોડીમાંથી સ્વેટ નીકળવા માંડે. so those are the common characteristic feature of the withdrawal syndrome. now dependence leads to social adjustment problem. જો તમે ડિપેન્ડન્સ છો, એડિક્ટેડ થી એક લેવલ ઉપર આવી ગયા છો, ડિપેન્ડન્ટ છો, તો એનાથી કેટલાય બધા સોશિયલ એડજસ્ટમેન્ટ તમારે ફેસ કરવા પડે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એને જઈમાં પછી માવો જોઈને જોઈએ જ, એટલે સીધા જમે ને એટલે ઊભા થાય, હાલો હું હાલો, ઓર સીધું કાઢે શિવાજી, રાઈટ, ઓર બ્રિસ્ટોલ. હવે આ બાજુમાં બીજા આપણા જેવા બેઠા હોય એટલે ધરાર એના મોઢા ઉપર ધુવાળા મારે ભડાભડ કરતા, રાઈટ. સો these are the problems associated with their social life. કારણ કે એ એના વગર નથી રહી શકતા, પણ આપણે તો એ ધરાર એના ધુવાળા ખાવાના ને કારણ વગર, એની બોડીમાંથી નીકળે કાર્બન મોનોક્સાઇડ આપણે લેવાનો, રાઈટ. તો એને ઇટ ઇઝ પાર્શિયલ સ્મોકર, વી બીકમ્સ પાર્શિયલ સ્મોકર. ડાયરેક્ટ ને ઇનડાયરેક્ટ સ્મોકિંગ આપણે કરીએ, ધુવાળો એ કાઢે નાખીએ આપણે, રાઈટ. now affect, how it is affecting to your body, effects of the drug or alcohol abuse, right? most common problem કે બાપુ નાખી ગયા હોય એકાદ બાટલો, પછી જે બહબહાટી બોલાવે શેરીમાં, ઈ બરાબર, રેકલેસ બિહેવિયર, કાંઈ ખબર ન હોય એને શું હોય, અમથે અમ તો બહબહાટી બોલાવતો હોય, ગાયરું કાઢતો હોય, ગમે એને જે એની બાજુમાં નીકળે એને પકડે. વેન્ડલિઝમ એન્ડ વાયોલન્સ, ટૂંકમાં હાવ મીટર વગરની ગાડી થઈ જાય, ક્યાં જાય એ નક્કી ન હોય. એમાં કરેક્ટ, કોક પી ગયો હોય તો આપણા ખબર છે ને, જોઈએ કોક દીક તો કોઈ જોઈ ગયો હશે ને, મજા આવે. ઈ જે વાતો કરતા હોય કંઈક તો એને લાઈફમાં થઈ ગયેલા, એમાં જો કદાચ એકાદો બ્રોકન હાર્ટેડ હોય ને, એકાદું બ્રોકન હાર્ટેડ પીસ આવી ગયો હોય ને, હા પછી જે વાતો કરે, સો અબનોર્મલ બિહેવિયર હોય, રાઈટ. અને ઘણી વાર વાયોલેન્ટ થઈ જાય, કાંઈ નક્કી ન હોય, જે હાથમાં આવે એ દેવા વાળી કરે, આવ કારણ વગર. Okay, second, coma and death, leads to coma and death. This is very serious issue, right? Very serious issue. આપણે જોયું હતું ડ્રગ જ્યારે આપણે સમજાતા ત્યારે કે when it is getting mixed with or higher doses leads to coma or death. તો ઈ જ છે. So coma or death due to respiratory failure, heart failure or cerebral hemorrhage. તો જ્યારે ડ્રગનું ઓવરડોઝ થાય, જ્યારે આલ્કોહોલનો ઓવરડોઝ થાય, it may lead to respiratory failure, right? Or number 2, heart failure, જ્યારે કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ ની અંદર કોઈ એવી પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો, ડિસીઝ એટલી બધી વધી ગઈ કે એ પંપ જ ન કરી શકે બ્લડ ને, તમારા મસલ્સ, હાર્ટ મસલ્સ ને. સો હાર્ટ મસલ્સ પંપ જ ન કરી શકે, શું કરવાનું? હાર્ટ બંધ થઈ જાય. થર્ડ, બ્રેઇન ની અંદર જો હેમરેજ થઈ ગયું, રાઈટ, સેરિબ્રલ હેમરેજ. સો in these 3 cases only, either coma or death would be the result. Third, drug mixed with alcohol may cause death. Usual reason of death is this:
કે જ્યારે બે અલગ અલગ ટાઈપની આવી એડિક્ટિવ ફીચર્સને તમે ભેગી કરો ને એના જે કેમિકલ રિએક્શન હોય અબનોર્મલ કેમિકલ રિએક્શન. ડ્રગ ઇઝ સમથિંગ એલ્સ, આલ્કોહોલ ઇઝ સમથિંગ એલ્સ, બેને મિક્સ કરીને તમારી બોડીમાં નહીં ખાય એટલે તો હાવ અબનોર્મલ રિએક્શન આવે એના. સો ઇટ લીડ્સ ટુ ડેથ. ડેમેજ ઓફ નર્વસ સિસ્ટમ એન્ડ લીવર cirrhosis. When we have discussed about drugs, majority of the drugs were causing effect to number one heart, number two CNS receptor. યાદ આવ્યું એવું આપણે સેમ જોયું તે સમયે when we discuss different types of drugs. સો નર્વસ સિસ્ટમને અફેક્ટ કરે છે. સમટાઈમ્સ ઓલા ન્યુરોટ્રાન્સમીટરની જે સિસ્ટમ છે એને ડેમેજ કરે છે, સમટાઈમ્સ એના રિસેપ્ટરને બ્લોક કરી છે. સો અલ્ટિમેટલી દે આર ડેમેજિંગ ધી નર્વસ સિસ્ટમ. લીવર સિરોસિસ, લીવર ઇઝ ગેટિંગ જેમ વિથ ધી ફેટ્સ, એને સિરોસિસ કહેવાય. લીવર એની અંદર ફેટ ડિપોઝિટ ખૂબ વધી જાય, એને કહેવાય નોર્મલ લેંગ્વેજની અંદર ફેટી લીવર કહે, કોમન કન્ડિશન છે. Right? Okay. Now, mental and social distress and family and friend. Distress એટલે બાધાથી સંબંધ બગાડવો, કોની યારે? ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ યારે. સો મેન્ટલ એન્ડ સોશિયલ ડિસ્ટ્રેસ ફેમિલી યારે થાય, ફ્રેન્ડ્સ ની યારે થાય, સંબંધ બગાડે ટૂંકમાં. ઓકે. લાસ્ટ, સોશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ લાઈક સ્ટીલિંગ, ચોરી કરવાની વાત છે, કારણ કે ડ્રગ લેવું છે, પૈસા જાજા જ, એટલા પૈસા કઈ ઘરમાંથી પોકેટ મની ન મળે, એટલે કા આજુબાજુમાંથી કા ઘરમાંથી ચોરી કરવાનું શીખે, સ્ટીલિંગ. એન્ડ સ્પ્રેડ ઓફ ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ લાઈક એઇડ્સ ઓર હિપેટાઇટિસ. ઓલા ત્યારે લખ્યું હતું જે તે સમયે કે ડ્રગ અબ્યુઝિવ હોય અને થવાની શક્યતા વધી જાય, એઇડ્સ. યાદ આવ્યું? સો એવા contagious disease જે છે એની સ્પ્રેડ થવાની પોસિબિલિટીઝ વધી જાય, લાઈક એઇડ્સ ઓર હિપેટાઇટિસ બી, બીકોઝ ડ્રગ લેવા માટે જે સિરિંજનો યુઝ કરે એકબીજા, એ પછી લઈ લીધા પછી ખબર હોય કે આ સિરિંજ મારી છે કે બાજુવાળાની છે, ગમે એની સિરીઝ લઈને તો લઈએ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ અફેક્ટેડ. Fine. Next effect of the drug or alcohol abuse. Use of drug and alcohol by pregnant lady. So definitely it is going to affecting its child, right? એનું જે ફીટસ છે, જે એની વુમ્બમાં છે, તો ડ્રગ જ્યારે એ પ્રેગ્નન્ટ લેડી લેશે તો નેચરલી ઇટ ક્રિએટ્સ સમટાઈમ્સ વેરી એડવર્સ ઇફેક્ટ ટુ ધી ચાઇલ્ડ. મેન્ટલ રિટાર્ડેશન થાય, રાઈટ? જીનેટિકલી મોડિફિકેશન થાય બાળકની અંદર. સો ઇટ ઇઝ લીડિંગ ટુ વેરી સિરિયસ કાઇન્ડ ઓફ કન્સિક્વન્સીસ. સો ફિટલ આલ્કોહોલ સિન્ડ્રોમ ઓર FAS થાય, ફિટલ આલ્કોહોલ સિન્ડ્રોમ, કે આલ્કોહોલથી ફિટસનું ડેવલપમેન્ટ રિટાર્ડ થાય. રિટાર્ડ એટલે એબનોર્મલ થાય, રોકાઈ જાય, ગ્રોથ જે થવો જોઈએ, રિટાર્ડેશન કહેવાય એને. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ loss of sexual drive and necrospermia. Necrospermia means spermatogenesis ઓછું થઈ જાય, સ્પર્મ ફોર્મેશન ઓછું થઈ જાય. સેક્સ્યુઅલ ડ્રાઈવ મીન્સ પ્લેઝર ઓફ સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી એ ઓછી થઈ જાય, ઘટી જાય, રાઈટ? લાસ્ટ પોઈન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, very commonly seen, athletes, right? Athletes, they are abusing the drugs to increase their performance. યાદ આવ્યું એવું આપણે જે તે સમય સમજ્યા હતા. So misuse of drugs by athlete, that is narcotic, analgesics or anabolic steroid or diuretic drugs and certain hormones to increase muscle strength and muscle bulk, right? જે બોડી બિલ્ડર હોય એ બધા. And to promote aggressiveness, એની પોતાની aggressiveness વધી જાય when they are on the ground or when they are performing, right? So એના મિસયુઝ ને કારણે, ઓકે, આમાં એક વર્ડ આવ્યું, એનાલ્જેસિક્સ, નાર્કોટિક એનાલ્જેસિક, બોડીના પરફોર્મન્સને વધારી દે. એ કોમન વર્ડ છે જે આપણે કદાચ આગળ ભણ્યા.
આ નવું આવ્યું એનાબોલિક સ્ટીરોઇડ્સ, આપણા માટે સાવ નવો વર્ડ છે એનાબોલિક સ્ટીરોઇડ. metabolism, if you are remembering, metabolism has two kind of pathways: anabolic pathway, catabolic pathway. Anabolic pathway belongs to the pathway where there are synthetic processes. Small particles, they are getting attached to form a large part or large substance. Say for example, carbon dioxide when attached or react with the water molecule is synthesizing the glucose molecule. So photosynthesis is a kind of anabolic pathway. ઊંધું કરો તમે રેસ્પિરેટરી પાથવે ને કે ગ્લુકોઝ ઇઝ ગેટિંગ બ્રોકન ડાઉન ઇન્ટુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ વોટર, તો એ કેટાબોલિક પાથવે થઈ ગયો. અંડરસ્ટુડ? સો એનાબોલિક પાથવે ની ઉપર ઇફેક્ટ વધે એવા સ્ટીરોઇડ કે જે એનાબોલિઝમ પ્રમોટ કરે એને એનાબોલિક સ્ટીરોઇડ કહેવાય. ઓકે, હવે શું કામ એથ્લીટ ઓર બોડી બિલ્ડર્સ એને લે છે? પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. બોડી બિલ્ડર ને વધારવું છે મસલ માસ, એને બોડી વધારવી છે, એને મસલ માસ વધારવો છે. સો ધેર મસલ્સ નીડ્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ વિથ ધેર નંબર 1 સેલ એન્ડ નંબર 2 એની અંદરના ફાઈબર્સ એ અંદર વધવા જોઈએ. મસલ્સમાં મસલ માસ વધવો જોઈએ, માસ એની અંદરના ફાઈબર્સ, એક્ટિન ફિલામેન્ટ્સ, માયોસિન ફિલામેન્ટ્સ એટસેટ્રા. હવે એ પ્રોટીન છે. શું છે? પ્રોટીન. જે પ્રોટીનને તમારે અંદર વધારવાનું છે. સો યુ નીડ ટુ મેક ધી પ્રોટીન and you need to synthesize those fibers to arrange them in the muscles to increase the muscle mass. So there you need to synthesize protein into the bulk quantity. So એટલા માટે એનાબોલિઝમ વધારવું પડે. So those are the drugs which increases these kind of synthesis of protein in your muscles. So એવા alcohol, એવા steroid ને we are saying anabolic steroids. So usually bodybuilders and athletes are taking this kind of anabolic steroids, right? Diuretics that reduces water quantity in your body, right? And some hormones like growth hormone or adrenaline which can be abused. Fine. Okay. Now very important phenomena, warning sign. કે આપણા સર્કલની અંદર, આપણા ફેમિલીની અંદર, આપણા કલીગ્સની અંદર જો કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ when it is suspecting with certain signs and symptoms which can direct us, right, કે આમાં નક્કી દાળમાં કંઈક કાળું છે. So what kind of warning sign lead us to think about the opposite person is now behave abnormal and may have become addicted to something, right? So એવા warning signs નું લિસ્ટ અહીંયા આપ્યું છે. પહેલી warning sign, drop in academic performance and absence from school regularly. Irregularly, right? And જેવું રિઝલ્ટ પહેલા હતું એવું રિઝલ્ટ ન આવે. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓનલી ડાયરેક્ટ સીધી આપણી શંકા યાદ આવી જાય કે આમાં નક્કી આ ગોટે ચડ્યું છે આમાં કંઈક એમ. નંબર 2, લેક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન પર્સનલ હાઇજીન. નાવા ધોવાનું બંધ થાય, હારા કપડા પહેરવાનું બંધ થાય, એને તૈયાર થઈને પેલા જે જણ આવતો, રાઈટ, એના વાળ કડે ચડેલા હોય એટલે સમજી જવાનું આ દેવદાસ બન્યા છે, તરત ખબર પડી જવી જોઈએ. એટલે ક્યાંક કોઈક રીઝન હોઈ શકે, પારોય હોઈ શકે અને એકેડેમિક્સ પણ હોઈ શકે, પણ દેવદાસ છે એ પાકું થઈ જાય એમ એના ઉપરથી.
એટલે કાં તો પારો ગોતવા નહીં ગોતવા નો અને કાં તો ભણતરનો ભારો ગોતવાનો, બેમાંથી એક ગોતવાનો કે આને છોડાવો હવે આમાંથી, રાઈટ. થર્ડ, વિડ્રોલ સિન્ડ્રોમ્સ, જેની આપણે વાત કરી, નોઝિયા રહીએ, માથું દુખે, ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ. આઇસોલેશન. પહેલા જે વ્યક્તિ ગ્રુપમાં રહી, અત્યારે કેમ આપણે આજુબાજુ બેઠા હોય, વાતો કરતા હોય, ભલે ભણતા હોય એ અલગ વાત છે, પણ છતાંય કાંઈ હોય એટલે તરત એકબીજાને સામું જોઈ લઈએ, મજા આવે. હવે ધેટ્સ અટેચમેન્ટ વોટ વી હેવ. એ અટેચમેન્ટ આપણે કોમન મેટરમાં કરીએ એવું નહીં, આપણે ભણવામાં, સે ફોર એક્ઝામ્પલ વેન વી આર સોલ્વિંગ ધી ડાઉટ્સ, તો વી હેવ હેબિટ કે આપણે 4 જણા 5 જણા 8 જણા જે એકબીજાની ડાઉટ સોલ્વ કરતા બહુ મજા આવે. એટલે હું આઈ એમ નોટ એકચ્યુઅલી ઇન્ડિકેટિંગ ઇટ વિથ ધી ઓડ વે, વિથ પોઝિટિવ વે. આઈ એમ સેઇંગ કે આદત આપણી એવી કે જનરલી આપણે ફ્રેન્ડ્સની આરે બધી શેર કરતા હોય, બટ એ ભાઈ આઇસોલેટ થઈ જાય, પછી એ બેન પછી આઇસોલેટ થઈ જાય, રાઈટ. પછી એને એકલું જ રહેવું ગમે, ખૂણામાં એકલું બેઠવું, કોઈને બોલાવે નહીં, આપણે બોલાવી તો આવે નહીં. ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ બિહેવિયરલ ચેન્જીસ ઇટ કેન બી સીન. લાસ્ટ, ડિપ્રેશન, અ વેરી યુનિક એન્ડ કોમન થિંગ. તરત જ ડિપ્રેશન એની દેખાય મોઢા ઉપરથી. હું ડિપ્રેશનમાં નથી, રાઈટ, દાઢી બાટી વધારી છે એટલે એ ડિપ્રેશન નથી, ડોન્ટ વરી, એન્ડ આઈ એમ વેરી નોર્મલ, રાઈટ. ફેટીગ, ફેટીગમાં ખબર પડે, થાકી જાય બચારો, આમ લબાડ જેવો થઈ જાય, ઇન શોર્ટ, ફેટીગ. એકદમ એગ્રેસિવ એન્ડ રેબેલિયન બિહેવિયર. કોઈ કઈ કીધું નથી, સીધું સામે વડચકો જ ભરે, આમ કરતો કે નહીં કરું, જાઓ એમ, અહીંયાથી. દેટ ઇઝ રેબેલિયન બિહેવિયર. આપણે કઈ શાંતિથી બેહું, નહીં બેહું, આપણે સીધો નહીં રહો, એમ, દેટ્સ રેબેલિયન બિહેવિયર. આપણે જે કહીએ નથી ઊંધું જ કરવાનું. ફાઇન. સો દેટ વે યુ કેન સી દેટ આમાં કોઈક એવો પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે, સો યુ કેન સસ્પેક્ટ ઓન ધેમ. નેક્સ્ટ, ચેન્જ ઇન સ્લીપિંગ એન્ડ ઇટિંગ હેબિટ્સ. જે 4 5 રોટલી ઉલાડતો હોય, અડધી રોટલી ઉપર આવી જાય એટલે સમજી જવાનું આ ડખે ચડ્યો છે, રાઈટ. આખો દી વ્યવસ્થિત શાંતિથી સાંભળતા હોય લેક્ચર, અને ગમે ત્યારે લેક્ચરમાં હુઈ જાય એટલે સમજી જવાનું આ ગયું છે કંઈક નક્કી, આમાં અબનોર્મલ. સો 2 થિંગ્સ, એક ખાવા પીવાનું, બીજું ઊંઘવાનું. નીંદ ના આવે, ચેન ના આવે, એટલે સમજી જવાનું, રાઈટ. ફ્રસ્ટ્રેશન, ફ્લક્ચ્યુએશન ઇન વેઇટ એન્ડ એપેટાઇટ. હમણાં જ વાત કરી ને, ભૂખ નહીં લગતી, નીંદ નહીં આતી, અગેન પારો, રાઈટ. સો ભૂખ લાગવાનું બંધ થાય, એપેટાઇટ અબનોર્મલ થઈ જાય, ફ્લક્ચ્યુએશન આવે, વેઇટ ફ્લક્ચ્યુએટ થાય, કંઈક જાડો થઈ જાય, કંઈક પાતળો થઈ જાય, વળી જાડો થઈ જાય, વળી પાતળો, કંઈક નક્કી ન હોય. ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડિંગ ઓન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એબિલિટી. ઘણા પાતળા થાય, ઘણા જાડા થાય. સો ડિપેન્ડિંગ ઓન ધી પર્સન, કારણ કે બધાની ઇમ્યુન સિસ્ટમ અલગ છે, બધાની ઇન્ટરનલ ટેન્ડન્સી અલગ છે, આઈ મીન ટુ રિએક્ટ ધી સબસ્ટન્સ, રાઈટ. સો ઘણા પાતળા થાય, લૂઝ ધ વેઇટ, ઘણા ગેઇન કરે. તમે કીધું ને, ઘણા પીઓ વાળા એવા હોય કે હાવ સુપલખડી થઈ ગયા હોય, ઘણા પીઓ વાળા એવા આ થઈ ગયા હોય ઓલમોસ્ટ. સો ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડિંગ ઓન દેટ પર્ટિક્યુલર પર્સન કે ભાઈ એને કઈ રીતનું ફ્લક્ચ્યુએશન આવે છે વેઇટમાં, રાઈટ. ઓકે, લોસ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન હોબીઝ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. નવરાત્રી હમણાં આવે છે એટલે લગભગ આમ તો હું બધાને ક્યાંક ને ક્યાંક તો એવી વી આર એસોસિએટેડ કે ભાઈ મજા આવે, હાલો રમવા જઈએ, દર વર્ષે જાતા હોય. પણ પછી જ્યારે એ એડિક્ટિવ બને ને, યુઝવલી રાતનો ટાઈમ એવો હોય કે જ્યારે એને આ બધું વધારે સમય, આ યોગ્ય સમય હોય, રાઈટ. તો એને પછી નવરાત્રીનું ગ્રાઉન્ડ નો દેખાતું હોય, એને ડિલક્સ દેખાય. ડિલક્સમાં ખબર પડે ને, પાનનો ગલ્લો, તો એને ઈ દેખાય. એટલે ઈ નવરાત્રીમાં જવાનું પ્રિફર ન કરે, એ પાનના ગલ્લે જવું પ્રિફર કરે. અન્ડરસ્ટુડ? એટલે શોખ બદલાઈ જાય, લૂઝ ધી હોબીઝ, ઇન્ટરેસ્ટ. એ બધું ગોઈ રહ્યું કે આપણે સિગરેટ ક્યાં મળે એ જો ને, એમ બોટલ ક્યાં મળશે એ ગોત ને. સો that way it is losing, divert its interest from older one to addiction. Deteriorating relationship between family and friends, બગાડી નાખે. અલ્ટિમેટલી સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એકાદ બોટલ નાખીને ઘરે આવ્યા હો, તો બાપા એમ તો ન કે વાહ મારા દીકરા, 7 પેઢીમાં કોઈ નથી પીધો, તે પીધો, હું ખુશ થઈ ગયો, એવું તો ન કહે ને.
લાકડી જ લઈએ ને સીધી, ભૂલથી આપણે કોઈ વ્યક્તિને સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે હું જ છું સે ફોર એક્ઝામ્પલ સિગરેટ પીતો હોઉં અને મારા બાપા અહીંયા નીકળે તો પીઠ થોડી થાવડે કે વાહ દીકરા મારું નામ રોશન કર્યું, એવું તો નથી કહેવાના, સ્વાભાવિક છે. ત્યાં તો ખેંચી જ લેવાની વાત છે, પેલા તો નાખે બે કે આ હું. સો રિલેશનશિપ તો બગડવાની જ છે, રાઈટ. ફ્રેન્ડ સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એવી ખબર પડે કે તમારા ફ્રેન્ડ આ ધંધો કરે તો તમે થોડાક એને એમ કહો કે વાહ આપણે તો હાલો મને એ તો બહુ ગમે એમ કરી, એ તો એનાથી આઘા રહેવાની વાત છે. સો યુ નો ડિટરિયરેશન તો આવવાનું જ છે રિલેશનશિપમાં. Anabolic steroids, the steroids which increase muscle mass. So athletes and bodybuilders, especially these two segment of the society uses this anabolic steroid in the large quantity. તો જ્યારે એનેબોલિક સ્ટીરોઇડ ડ્રગ્સનો યુઝ થાય તો એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જે છે, રાઈટ. સો સાઇડ ઇફેક્ટ ઇન મેલ કેન્ડિડેટ્સ, જો મેલની વાત કરો, મેલની અંદર એની શું અસર થાય એનાબોલિક સ્ટીરોઇડ્સની, એની વાત કરી છે. પહેલું, એના બોડી ઉપર ખાસ ફેસ ઉપર એકની પિમ્પલ્સ થાય, રાઈટ. એટલે જેને પિમ્પલ્સ હોય એ ડ્રગ અબ્યુઝિવ છે એવું નહીં ગણવું, ડ્રગને કારણે એ થાય છે, વધે છે, રાઈટ. સો પ્લીઝ એકબીજાની સામું જોવાનું બંધ કરજો, રાઈટ. નંબર 2, ઇન્ક્રીઝ એગ્રેસિવનેસ, એગ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય. થર્ડ ટાઈમ વર્ડ આવ્યો એગ્રેશન, દરેક ટાઈમે આપણે એગ્રેશન વધતું હોય એવું તો જોયું જ છે. ઓકે, મૂડ સ્વિંગ, વેરી કોમન ફેનોમેના બીકોઝ ઇટ ઇઝ હોર્મોનલ. તમારા મૂડને એડજસ્ટ કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી તમારા હોર્મોન્સની છે, સ્પેશિયલી સેક્સ હોર્મોન્સની, રાઈટ. ઇટ ક્રિએટ્સ લાર્જ મૂડ સ્વિંગ્સ because it is affecting largely into the two way, physical and mental both way, and એટલે એ મૂડ સ્વિંગ વધારે કરતા હોય છે. તો ડ્રગ ઓર આલ્કોહોલ ને કારણે એ જે સેટલમેન્ટ થતું હોય ને એનું મોડ ઓફ એક્શન એમાં ડિસ્ટર્બન્સ થાય. સો મૂડ સ્વિંગ્સની પોસિબિલિટીઝ વધી જાય. ડિપ્રેશન્સ વેરી કોમનલી, કોઈ બી અબ્યુઝિવ પર્સન હોય, રાઈટ, એને જે ટાઈમે ઈચ્છા થાય કે આપણે સિગરેટની હટ મારી આવી, પછી એને ન મળે એટલે એને હક ન મળે, રાઈટ. સો દે ઓલવેઝ ફીલ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ ડિપ્રેશન જનરલી. રિડ્યુસ્ડ ટેસ્ટિકલ્સ, ટેસ્ટિસ રિડ્યુસ થાય સાઇઝમાં, એન્ડ ધેટ લીડ્સ ટુ ડિક્રીઝ સ્પર્મ પ્રોડક્શન. હમણાં જ આની પહેલાની સ્લાઇડમાં હતું, રાઈટ. કિડની અને લીવર ઉપર અસર થાય. કિડની એનું જે ફિલ્ટરિંગ જે છે એની ઉપર એની સીધી અસર થાય, બીકોઝ જ્યારે આલ્કોહોલ લ્યો છો તો આલ્કોહોલ નીટ ન હોય, આલ્કોહોલ વોટર મિક્સડ હોય, રાઈટ. અને વોટરની ક્વોન્ટિટી વધી જાય, હાલ માટે તમારે વોટર મિક્સ કરો એટલે વોટરની ક્વોન્ટિટી ઇન્ટેક વધી જાય, તો અલ્ટિમેટ પ્રેશર કોની ઉપર આવવાનું છે? કિડની ઉપર, સિમ્પલ ટુ ફિલ્ટર, રાઈટ. સો નોર્મલ ફિલ્ટરેશન છે એના કરતા આ વધારાનું નાખ્યું એનું ફિલ્ટરેશન વધી જાય એટલે કિડની ઉપર પ્રેશર કરે. બીજું લીવર, રાઈટ. લીવર ઉપર એની મેજર અસર થાય, સ્પેશિયલી આલ્કોહોલની. ફેટી લીવર થાય, સિરોસિસ જે થાય, સિરોસિસ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમ લિમિટ ઓફ ફેટી લીવર, એને સિરોસિસ કહેવાય. એની ફરતે ફેટ જામી જાય. સો એનું નોર્મલ જે ફંક્શનિંગ છે ડિટોક્સિફિકેશન એ જ લટકી પડે બચાવ, રાઈટ. સો કિડની એન્ડ લીવર ડિસફંક્શન થાય, ફેલ થઈ જાય કિડની ઓર લીવર, બેમાંથી એક. બ્રેસ્ટ એનલાર્જમેન્ટ ઇન મેલ્સ, દે ફીલ બ્રેસ્ટ એનલાર્જમેન્ટ બીકોઝ જે મેં કીધું અહીંયા કે હવે લીવરમાં ફેટ ડિપોઝિશન થાય, તો ફેટ ખાલી લીવરમાં જ ડિપોઝિટ થાય એવું નથી, ફેટ બોડીના વેરાયટીઝ ઓફ ધી પાર્ટમાં ડિપોઝિટ થાય, રાઈટ. સો they also get deposited in the breast region. So એના breast enlarge થાય in males. Prematured baldness, 20-25 વર્ષ 30 વર્ષમાં ઉપરથી છાપરું વયું જાય, બાલ્ડનેસ થાય, રાઈટ. એન્ડ એનલાર્જમેન્ટ ઓફ પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ, મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમમાં પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ આપણે સમજ્યા હશું. સો એ મોટી થઈ જાય. યસ, આ નોર્મલ સાઇઝની છે, આ અબનોર્મલ મોટી થઈ ગયેલી સાઇઝની,
right? So that's what the effect of the drugs on, that is anabolic drugs on males. Similarly, in females, side effect of anabolic steroid abuse in females. So female ની અંદર bodybuilder female or athlete female whensoever using these anabolic steroid drugs, they develop musculation, right? Because any effect muscles mass ના વધારવા માટે જ થાય છે. તો ફિમેલ ની અંદર મસલ માસ વધે, સો મસ્ક્યુલાઇન બોડી થાય એનો, મેલનેસ ઇન શોર્ટ, રાઈટ. સેકન્ડ, એગ્રેશન ચેન્જ થાય, એગ્રેશન વધી જાય, એ તો ઓમાં આવ્યું કોમન કેરેક્ટર છે. અગેન કોમન કેરેક્ટર, મૂડ સ્વિંગ એન્ડ ડિપ્રેશન બેયમાં કોમન છે. ઓકે, એક્સેસિવ હેર્સ ઓન ફેસ એન્ડ બોડી, અગેન ઇટ ઇઝ અ કોમન કેરેક્ટર મેલ. શરીરની ઉપર, એના બોડીની ઉપર જે રૂવાટી, it is connected, જેને કહેવાય ને કે ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ નથી, મીન્સ આ એને કારણે નથી, એ ટેસ્ટોસ્ટેરોનને કારણે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ઇફેક્ટ ઓફ ટેસ્ટોસ્ટેરોન, બટ અગેન ઇટ હેઝ સમ લિટલ બિટ ઇનડાયરેક્ટ કનેક્શન વિથ મસ્ક્યુલેશન. તો મસ્ક્યુલેશન વધે તો નેચરલી ઇન્ક્રીઝ ઓફ હેર વધશે, રાઈટ? સો નોટ excess hair on face and body that can increase. Okay, abnormal menstrual cycle, જે મેલની ઉપર એના ટેસ્ટિક્યુલર ઉપર અસર થાય છે, એની સાઇઝ ઘટાડી અને સ્પર્મ પ્રોડક્શન દે, અહીંયા મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ ઉપર અસર થાય, રાઈટ? એબનોર્મલ થઈ જાય, સમટાઈમ્સ સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઉટ ઓફ 28 ડેઝ રિડ્યુસ થઈને 15 ડેઝમાં આવી જાય, ઓર ઇન્ક્રીઝ થઈને 1.5 મહિને આવે. સો એકદમ એ સાયકલ જે છે. ઓકે, ડીપનિંગ ઓફ વોઇસ મેલ જેવો થઈ જાય, બીકોઝ મસલ માસ બધે વધે, અહીંયા વધે, અહીંયા વધે એટલે પ્રેશર કરે કોની ઉપર? વોકલ કોર્ડ ઉપર. વોકલ કોર્ડ ઉપર તમે આમ જોરથી પ્રેસ કરીને બોલો, ઘોઘરો થઈ જાય, રાઈટ? સો ડીપનિંગ ઓફ ધી વોઇસ થાય. એન્ડ લાસ્ટ, ક્લાઇટોરિસ એંગેજ, એનલાર્જ થઈ જાય. એક્સેસિવ રિપ્રોડક્ટિવ પાર્ટ છે ક્લાઇટોરિસ, એની સાઇઝ વધી જાય, right? Glans penis, clitoris. So that is the side effect of the anabolic steroid drug on the female, right? So female body ની અંદર એટલા બધા changes કરી શકે. All right, now side effect of anabolic steroid abuse in adolescent male or female. Adolescent means your age. Okay, when anabolic steroid usage started earlier in the life, during your teenage, right? So ત્યારની effect શું હોય? Normally, whensoever your body starts secreting sex hormones, will definitely lead to increase in sebaceous gland secretion and pimpling. એ કોમન ફીચર છે. પણ એની સાથે જો એનાબોલિક સ્ટીરોઇડ ઇન્ક્રીઝ થાય ને, તો ઇટ ક્રિએટ્સ અ હ્યુજ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ઇટ, રાઈટ? સો સિવિયર facial or body acne, that is the first characteristic feature, right? બીજું, prematured closure of growth centers of the long bones. આ long bones હોય બધા, means હાથના અને પગના હાડકા, એને long bones કહેવાય. આ bones, તો એ long bone ના growth center ક્લોઝ થઈ જાય. સો ગ્રોથ ન થાય જેટલો થવો જોઈએ એટલો. સો સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ડ્યુરિંગ સ્ટુડન્ટ એજ, વેન યુ સ્ટાર્ટ્સ મેકિંગ યોર બોડી મોર મસ્ક્યુલાઇન, અને તમે જો આ ડ્રગના ચક્કરમાં ફસાણા, એનાબોલિક ડ્રગમાં, એનાબોલિક સ્ટીરોઇડ ડ્રગના, અને વેન યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ ટુ ટેક ઇટ, તો એ તમે હજી તો 18 years સુધી વધવાના છો. your bone size or length will increase. એ ન થાય ડ્યુ ટુ ધીસ રીઝન. એટલે જે હાઈટ આ માણસની આટલી થવી જોઈએ નોર્મલ, આટલી, રાઈટ, 6 ફૂટ છે, એની બદલે એ બચાડો 5 ફૂટે અટકી ગયો, 1 ફૂટ ઓછો રહી ગયો, ડ્યુ ટુ યુઝ ઓફ ધીસ ડ્રગ્સ.
સો દેટ ઇઝ હાઇલાઇટેડ હિયર કે લોંગ બોન્સ જે છે એના ગ્રોથ સેન્ટર જે છે દેટ વિલ બી પરમેનન્ટલી ક્લોઝડ, રાઈટ. સો યુઝ્યુઅલી તમે જુઓ ને તો બોડી બિલ્ડરમાં હાઇટ ઓછી જ હોય. યુ ટ્રાય ટુ માર્ક ઇટ આઉટ. બોડી બિલ્ડર્સ જે હશે ને એની હાઇટ યુઝ્યુઅલી ઓછી હશે. ઓલા વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની વાત કરું છું, હીરોની નહીં. તમે એમ કહો કે ના ના શું કહેવાય, રિતિક રોશનની તો મસ્ત છે હાઇટ, પણ એને એ બોડી બિલ્ડર નથી, એને તો હીરો બનવા માટે પોતાની બોડી બનાવી છે. ટાઈગર શ્રોફ જોઈએ લ્યો, એને એની એ પોતે પેલા બોડી બિલ્ડર જ હતો, નાનપણથી માર્શલ આર્ટમાં જ હતો. સો હું એવું નથી કહેતો કે એને ડ્રગ લીધા છે, હી માઇટ હેવ યુઝ, આઈ ડોન્ટ નો, બટ એની હાઇટ જો રાઈટ, સો ઇટ મે બી ધી પોસિબિલિટી. સો દેટ્સ વોટ ધી કોમન ફીચર્સ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પ્રિવેન્શન એન્ડ કંટ્રોલ. આપણને ન થવું જોઈએ અને આપણે આમાં ફસાવા ન જોઈએ, અને કોક ફસાણું હોય તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આને બચાવવું હોય તો શું કરવું. સો ધોઝ આઈડિયાઝ, પ્રિવેન્શન એન્ડ કંટ્રોલ. પહેલું, અવોઇડ અનડ્યુ પિયર પ્રેશર. જેની જરૂરિયાત નથી એવું પ્રેશર નહીં લેવાનું, રાઈટ. માર્ક્સનું પ્રેશર હોય, પરફોર્મન્સનું પ્રેશર હોય, ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ પ્રેશર મસ્ટ બી અવોઇડેડ. જેની જરૂરિયાત નથી એની વાત કરું છું. આપણે 550 થી 560 ની વચ્ચે માર્ક્સ કે 650 ની વચ્ચે માર્ક્સ લેવા છે, એ અનડ્યુ પ્રેશર નથી, નેસેસરી પ્રેશર. પણ 720 માંથી 720 જ લેવા છે, એ અનડ્યુ પ્રેશર. એવું નહીં લેવાનું કે એક ક્વેશ્ચન ખોટો પડવો જ ન જાય નહીતર મજા ન આવે, એ પ્રેશર લેવાની જરૂરિયાત નથી, રાઈટ. સેકન્ડ, એડ્યુકેશન એન્ડ કાઉન્સેલિંગ. જે થઈ ગયું છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ભૂલ થઈ ગઈ છે, મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, તો ડ્યુ ટુ એજ્યુકેશન વી કેન રિડ્યુસ અવર સેલ્ફ, વી કેન ડાયવર્ટ, વી કેન ગેટ ધી નોલેજ. અત્યારે તમે કરો છો એજ્યુકેશન, યુ આર ગેટિંગ એડ્યુકેટેડ કે ભાઈ આની આ અસર થાય, આની આ અસર થાય. સો વી નોટ ફોલ ટુ, આપણે કોઈ દિવસ એડિક્ટેડ ન થઈએ બીકોઝ વી નો વિચ આર ધી. તો આ જ અત્યારે તમે કરો છો, એકચ્યુઅલી આ સેકન્ડ સ્ટેપમાં જ છો અત્યારે, એડ્યુકેશન ઓર કાઉન્સેલિંગ, કે કોઈ વ્યક્તિ તમને કાઉન્સેલ કરે કે જો આ ન કરાય, આનાથી આમ થાય, આનાથી આમ થાય. સો ધીસ આર ધી પ્રિવેન્શન મેથડ. નંબર 3, હેલ્પ ફ્રોમ પેરેન્ટ એન્ડ પિયર. જો થઈ ગયું છે તો આપણા જેવા કોઈ મિત્ર છે એને ધ્યાનમાં આવે એટલે તરત જ એને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પેરેન્ટને ઇન્ફોર્મ કરો એટલે પેરેન્ટ એની હેલ્પ કરશે, રાઈટ. લુકિંગ ફોર ડેન્જર સાઇન. આપણે સતત જોવું પડે આપણી આજુબાજુના ફ્રેન્ડ્સમાં, ફેમિલીમાં કે ઓલા ડેન્જર સાઇન આવી હતી, ખબર છે ને, એ જો દેખાય એટલે તરત ખબર પડવી જોઈએ કે હા છે, રાઈટ. આ નાવા ધોવાનું ગયો છે હવે એટલે ખબર પડી જવી જોઈએ કે હા આમાં કઈક ડખો છે. તો ડેન્જર સાઇન્સ જે છે એને સ્ટડી કરતા આવડવી જોઈએ ને તરત જ આપણે ખબર પડી જાય કે આને બચાવવો પડશે હવે, બચાવવી પડશે હવે, રાઈટ. સિકિંગ પ્રોફેશનલ એન્ડ મેડિકલ હેલ્પ. જો જરૂર પડે કે કોઈ એડિક્ટિવ છે ને એને બચાવવું છે, સો ડોક્ટર્સની હેલ્પ લેવી પડે, સાયકોલોજિસ્ટની હેલ્પ લેવી પડે. સો સાયકોલોજિસ્ટ એન્ડ સાયકિયાટ્રિક્સ આર ગેટિંગ યુઝડ બાય ધી પર્સન. ડી એડિક્શન એન્ડ રિહેબિલિટેશન પ્રોગ્રામ્સ મસ્ટ બી એમ્પ્લાય. કોઈને જો કાંઈ એડિક્શન છે અને એને સ્પેશિયલાઇઝ એવા સેન્ટર, એ સેન્ટરની અંદર એને રાખવામાં આવે, ત્યાં એને પ્રેક્ટિસ કરાવવામાં આવે કે એની વગર કઈ રીતના રહી શકાય, મેન્ટલ કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવે, એ ટાઈપના ફૂડ દેવામાં આવે, એ ટાઈપની દવા દેવામાં આવે કે દે મસ્ટ ફર્ગેટ અબાઉટ ધી એડિક્શન. પછી રેગ્યુલર રૂટીન ધીમે 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 નોન એડિક્ટિવમાં કન્વર્ટ કરવાનો આખો એક પ્રોગ્રામ હોય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ રિહેબિલિટેશન પ્રોગ્રામ. સો ડી એડિક્શન એન્ડ રિહેબિલિટેશન પ્રોગ્રામની અંદર એનરોલમેન્ટ કરવું પડે જે તે પર્સન. ફાઇન, ધેટ્સ ઇટ ફોર ધીસ ચેપ્ટર નંબર 7 and we are going to discuss chapter number 8 later on from tomorrow. Okay, આ વખતેની શું કહેવાય WRT ની અંદર તમારે ચેપ્ટર નંબર 12 is left. 12મું ચેપ્ટર બાકી રહી ગયું છે, તો that will be followed chapter number 12, this WRT, right? Fine, I'll see you tomorrow with chapter number 8 now, microorganisms, right?